بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل درسنا في هذا الكتاب شرح مسائل الجاهلية. هنا كتر جمرا سانجلسنا قمنا المسألة 93. إن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عندهم، عند أهل الجاهلية. فذكر الله فيه ما ذكر من الآيات. الله سبحانه وتعالى لما استنككنا لما كلكل الله يوسعون أوسع قرآن مستبلو يتوسن آياتك شارفة متتولن وهنا انقص لين يقومنا. وقال تعالى الله سبحانه وتعالى عندها لا إله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الآية 35 بعد 100 من سورة النساء. 135 أنقذ من سورة النساء. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا سلكسم هلال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جوروست يا أيها الذين آمنوا كتب على بوهلا ميمتاو نجر وأمر تأتمر به وإما نهي تنهى عنه. غالبا قرآن لا يندزنا شلو يا أيها الذين آمنوا بلو ويتزازنا مياستلالفه ويدقمو نهي كهنا نجر يكلكل على الله سبحانه وتعالى. غالبا يالنا ونجدي عندنا لاي عندنا دنقصوش لاي تخلف ليارك سلمي تشيله أو نيالنا هنيت. لذي هي نداء خاص بالا أيها الناس قال نداء عمن الذين آمنوا كهنا خاصا نانت بالله إنما آمنوا قد بملو نجر هلو يأمناتشو سوج هو يلال الله سبحانه وتعالى كونوا هنو أمر بالله قوامين بالقسط بفته بتأم قامي وجهنو أي ليتكرر منكم القيام بالقسط. إيه قوام ملو انتنو صيغة ويا شباب من يبالا مبالغة يبال مالت عند جزء ولا تجزء عدلهم قائم بالقسط ما هو ياللبه أنت دائما صباي فتحاوي مهن علباتشو ليتكرر منكم ذلك شهداء لله ستمسكروا دقموا لله بلاتشو بإخلاص متمسكروا هنو عندما في اللغة هي كان ميبالو نقول يا شباب يرفعوا الاسم وينسبوا الخبر يالن بزوج الزب لنا كونوا ملو مجرى شوا وسموانو قوامين خبرانو جمع المذكر السالم ونصب بالياء نيابة عن الفتح. طيب لز آياو حكاموچن مخاطبا የሚያረገው ያሉ ሙፈሲሮች አሉ። መስካሪዎችን ነው ያሉ አሉ። ወለፍዙ አዓም ለፍዙ ሁሉንም ምን ያረጋል ነው ምንለው እኛ ያካትታል። በተለይ ያሸበው حكامና ምስክር የተያያዙ ናቸው። መስካሪ የሚመሰክረው ማን ዘንድ ነው? ናም ሐኪም ዘንድ ነው። ሐኪም የሚመሰክረው በማን ተንተርሶ ነው? ሰውየው ራሱ ኢዕትራፍ ካላረገ ምስክርን ተንተርሶ። ስለዚህ ሁለቱንም ይመለከታሉ። አያዋ ሁለቱንም ታካትታለች። ፈራጆችንም ዳኛዎችን ማለት ነው፣ ምስክሮችንም። ወለው ዐላ አንፉሲኩም ስትመሰክሩ ለአላህ ብላችሁ መስክሩ ያልኳችሁ በራሶቻችሁ ላይ እንኳን ቢሆን መመስከሩ። አላ የምትመሰክረው በራስህ ላይ እንኳን ቢሆን። ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره يتساءل هنا فإن قال قائل كيف يكون الإنسان شهيدا على نفسه أو كيف يشهد الإنسان على نفسه قيل له إذا كانت عليه حقوق للآخرين يعترف بها فهذه شهادته على نفسه.
ሰው ለራሱ እንዴት ብሎ ይመሰክራል ሰውየው የሚል ጥያቄ ቢነሳ በምን ይመለሳል አሉ ሰውየው ሐቅ ይኖርብሃል የሰው ሐቅ መካድ የለብህም ማመን የከሌ ይሄን ያህል ገንዘብም ከሆነ ሌላ ነገር ከሆነ ይሄን ያህል እኔ ላይ አለብኝ ብለህ اعتراف ማድረግ ኢቅራር ማድረግ ምን ይባላል አሉ በራስህ ላይ መመስከር ስለዚህ በነፍሶቻችሁ ላይ እንኳን ቢሆን ለአላህ ብላችሁ በሐቅ መስክሩ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አውል ዋሊደይኒ በወላጆች ላይም ቢሆን على አንፉሲኩም ነው አንፉሲ በሚለው ነው አው على الوالدين እንደማለት እናት አባቶች እንኳን ቢሆኑ ሐቅ ካለባቸው አንተ በእነሱ ላይ ለአላህ ብለህ ምን ማድረግ አለብህ نعم መመስከር አለብህ አባቴ ይሄን ያህል አለበት እናቴ ይሄን ያህል አለባት واضح ይሄ من عقوقهما ሳይሆን من برهما ከሐቅ እነሱን ከሰው ሐቅ ማዳ እነሱን በጎ ለነሱ ከመዋል እንጂ እነሱን ዕቁቅ ከማድረግ አይደለም እንግዲህ አይخالفም ፉቃሃዎቻችን ልጅ በእናቱ በአባቱ ላይ መመስከር አባት በልጁ ላይ መመስከር ሚስት በባላው ላይ ባል በሚስቱ ላይ ከሆነ አይخالفም ልጅ ለአባቱ አባት ለልጁ ከሆነስ ሚስት ለባሏ ባል ለሚስቱ ከሆነ አስአላም እንግዲህ ፍቅህያ ነው በእነሱ ላይ ከሆነ ይሄ አያ ነስ ነው ያልን ወለው على انفسكم او الوالدين ማለት او على الوالدين በእነሱ ላይ መመስከር ይቻላል ያልን ነው ግን ስትመሰክሩ ለአላህ ብላችሁ ወደነሱ ሳትዘነበሉ መስክሩ ድሮ ሙስሊሞች ሳይባላሹ ይላሉ الامام ابن شهاب الزهري كانوا لا يختلفون في جواز شهادة الوالد لولده ولا في جواز شهادة الولد لوالديه ولا الأخ لأخيه ሙስሊሞች ለአላህ ብለው ስለነበረ ትክክለኞች ስለነበሩ እፊተኛው ዘመን ላይ አሰለፍ ይበቃል ልጅ ለአባቱ አባት ለልጁ ሚስት ለባሏ ባል ለሚስቱ ወንድም ለወንድሙ መመስከር بالإجماع ይቻል ነበር አሉ فلما دخل الناس دخل ማለት جبا دخل كون ገባን دخل يدخل كون فسد فلما دخل الناس اتهم الحكام الناس ሰዎች ሲበላሹ ምን ገባ ሰዎች መካከል ያሸባ ሁካሞች ሰውን ጠረጠሩ ሰዎችን ተበላሸ ጸባይ ተቀየን የሚሉት እንግዲህ 100 አመት ላይ محمد بن شهاب الزهري محمد بن مسلم ይባላሉ بعمر بن عبد العزيز خلافه የነበሩ ሰውዬ ናቸው فماذا يقول لو ادرك زماننا هذا እንግዲህ 100 ማለት ያሸባብ ከ1300 አመት በፊት ነው ይሄን የሚሉት ابن شهاب الزهري ከ1300 ምናምን በፊት المهم ይሄ መስአላ ፍቅህያ ነው ለዘመዱ ሱናኖች ላይ የሚወሩ አሐዲሶች አሉ አይማዎች ይخالፋሉ በዘመዱ ላይ ከሆነ ይሄ አያ የተናገረ ነው ይቻላል ነው በእጅማዕ የሚባለው والأقربين በቅርብ ዘመዶች ላይም ቢሆን إن يكن غنيا ያሚን መሰከርለት ወይ የሚመሰከርበት አካል ሀብታምም ቢሆን أو فقيرا دهام ቢሆን فالله أولى بهما በዚህ በደሃውና በሀብታሙ ተገቢው أحق بهما الله ነው ሀብታም ያረጋው ሀብታሙን ደሃውን ደሃ ያረጋው እሱ ለሕክማው ስለሆነ እናንተ ሀብታምን ፈርታችሁ ምን እንዳታረጉ ማለት ነው ያተባ نعم በትክክል ከመመስከር እንዳትዘነበሉ ለደሃው ደግሞ ምስኪን ነው ብላችሁ አዝናችሁ በትክክል ከመመስከር አሁንም እንዳትዘነበሉ አላህ ለሕክማ ነው እንደዚህ ያረጋቸው ሁሉንም በሕክም አስተካክሏል ሁለቱም ላይ በትክክል መመስከርና መፍረድ አለባችሁ ነው فلا تتبعوا الهوى ዝንባሌ ወይ ልቦለድን አትከተሉ አንተ አድሉ ለአላህ ብላችሁ መስክሩ የተባላችሁት ፍትህን ልሰሩ ዘንዳ ነው ይሄን ከአንና ከፍዕሉ የሚሰደረውን መስደር መፍዑል من اجل አድርገው ይፈስሩታል አድልን እንግዲህ ቅስጥ ብለን ከፈሰር ወይ አንተ አድሉ ከራህተ አንተ አድሉ تعدሉ بمعنى ተሚሉ ይሄንን የደነገገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እናንተ ከሐቅ መዘንበላችሁን ጠልቶ ወይን ተሉ በተሐረፉ ሸሃዳን ወይ ሁክምን ለይ ማለት ያሸባብ ማጠፍ يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ስለዚህ
አሳስታችሁ የተዛባ ሁክም ብታረጉ ወይ የተዛባ ምስክርነት ብትመሰክሩ አው ትዕሪዱ ወይ ሸሃዳን ለአላህ ብላችሁ ከመመስከር ብትተው ትዕሪዱ ማለት ተትሩኩ فإن الله كان بما تعملون خبيرا በምትሰሩት ስራ አዋቂ ስለሆነ የተሳሳተ ምስክርነት ብታደርሱ ወይ የተሳሳተ ፍርድ ብትፈርዱ ወይ በሐቅ መመስከር እየቻላችሁ አንመሰክርም ብላችሁ የሰው ሐቅ ብታጠፉ አላህ ይመነዳችኋል የምትሰሩትን ስራ ስለሚያውቅ በዛ በሰራችሁ ስራ አላህ ይጀዛችኋል በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል ሻሂዱ من هذه الآية የሰው ልጅ ፍትሃዊ እንዲሆን በተለይ ሙስሊም ሙእሚን በራሱም ላይ ቢሆን በወላጆቹ በቅርብ ዘመዶቹም ላይ ቢሆን ይሄ ዝምድናውና ውድጅናው ከሐቅ ሊያዛንፈው ሊያዛባው አይገባም ስለዚህ ተዓሱብ ሊያረግ አይገባም ሐቅን በሐቅነቱ መመስከርና መፍረድ አለባቸው ስለዚህ القرطبي የሚያመጡት እንግዲህ አያዋ ሁካምንም ሹሁድንም ታካትታለች ብለናል ቀውል الشعبين ያመጣል عامر بن شراحيل الشعبي የተሰኘ ታቢዒ رحمه الله من كبار التابعين أو من فقهاء التابعين ومحدثيهم ناتشو أخذ الله على الحكام 3 أشياء حكاموችን الله ሶስት ነገር ይዞባቸዋል አንደኛ الله يتبع الهوى ሁለተኛ الله يخشوا الناس ويخشوه ሶስተኛ الله يشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ይሄ حكام ትላልቅ ችግሮች እነዚህ ሶስቱ ናቸው ያጀበ الله سبحانه وتعالى نبي داود مخاطبة سيارك في سورة صاد من دينهم إلى جبا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق خليفة أرجنها بسوت مكاكل بتككل بحق فراد ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله زنبالهن أتكتل كالله كتككلኛው መንገድ ምን ያረጋሃል ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያሳስትህና ያጠማሃልና ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب كالله መንገድ የሚሳሳቱ يضلون የኛ ቅራአታችን ከባድና አሰቃቂ የሆነ ቅጣት አላቸው የሂሳብን يوم القيامة የረሱና የተው በመሆናቸው ሳቢያ ይላል ስለዚህ ሐኪም حوان مكتل يلبتم كتاب والسنان تكتلوا مفرد علبت ليلو مفرد يالبت حكم لاي سوتشن سايون اللهن فرتو مفرد علبت ليلو እንግዲህ ሰዎች ሐኪም ከሆነ يا شباب ሰዎች ሲመጡ ያ ከሳሽ ተከሳሽ مستواቸው ምንድነው في المجتمع ይሄ በፈርድለት ምን ያረግልኛል በፈርድበት ምን ያረገኛል ይሄ ግምት ውስጥ አይገባም አንተ ስትፈርድ መፍራት ያለብህ ማንን ፍትህን ያሰፈነ በፍትህ ያዘዘን رب العالمين ብቻ ነው መፍራት ያለብህ እንጂ ሰዎችን እንዳይፈሩ አላህ አህድ ቃል ይዘባቸዋል طيب ሌላው ትልቁ ሰዎችን ሁካሞችን የሚያሳስተው ነገር የመጨረሻው وألا يشتروا بعهد الله أو بآيات الله ثمنا قليلا ይሄ ሙስና የሚሉት ነገር ማለት ነው ያጀባ ጉቦ ነበር ድሮ የሚባለው በኋላ ስሙ ተቀየረ ምን ማለት እንደው والله اعلم ሙስና ይላል እኛ ጉቦ ነው የምናውቀው ድሮ ረሽዋ ተስሊት الرأي ይባላል ረሽዋ ይባላል ይላሉ እሱ እንግዲህ ስሙ ይቀያየራል ያጀባ ሰዎች ስሙን ይቀያየሩታል ለመስራት ለማረግ ሲፈልጉ طيب على كل እነዚህ ሶስት ነገሮች በአብዛኛው ሁካሞች ላይ ሊከሰቱ ስለሚችሉ አላህ እነዚህን ከሶስቱ እንዲርቁ አላህ ቃል ወይም አህድ ሚታቅ ይዞባቸዋል ያለውን የሸዕቢን አባባል ያመጣል ስለዚህ ከዛ አያ የምንረዳው ምንድነው ሰውየው ነፍሱም ጋር ቢሆን ሰውየው እንደሚያብራሩት እቅርብ ዘመዶቹም ጋር ቢሆን ጥላቱም ወዳጁም ጋር ቢሆን ፍትህን መጠቀም ነው የሚጠበቅበት እንጂ ከፍትህ መራቅና ተዓሱብ ማድረግ ለቀቢላውም ሆነ ለሚከተለው ሰውዬ ማድረግ የለበትም ያን ካረገ فيه خصلة من خصال أهل الجاهلية علبت ነው فالواجب على الإنسان بسولج لا قدته
العدل مع نفسه حتى نفسه ጋር እንኳን ቢሆን ፍትሃዊ መሆን ግዴታው ነው አሉ ቀደም እንዳልነው ሚሳሉን ዘክረናል ومع قريبه ዘመዱም ጋር ቢሆን قريب ማለት ቅርብ ዘመድ ማለት ነው ومع صديقه ወዳጁም ጋር ቢሆን ومع عدوه በጠላትም ጋር ቢሆን እንግዲህ የሶዲቅና ያዱ ፍትህ ያው በሚገባው መልኩ ነው መሆን ያለበት ብለናል ለዛ አንድ ስድብ ከሰደበ ያሸባ እንግዲህ እየተጣላህ ነው ሰው ያድውህ እየሆነ ነው ሁለት ስድብ መስደብ የለብህ አንድ ከሰደበ አፉ ብትል አህሰን ነው ወደ አፉ ነው እስልምና የሚጋብዘው የሰው ልጅ ያሸባ አይ اعتدي علي ካልክ ድንበር ታልፎብኛል ሰውየው ዘልሞኛል اقتصاص አረጋለሁ ትችላለህ መብት ነው ላኪን አንድ ሰደበ ምን ታረጋለህ ያሸባ አንድ ትመልሳለህ የሰደበን ያህል ይሄ ምንድነው ያልን ነው عدل مع العدو አንድ ሲሰድብህ ሁለት ካረክስ اعتديت عليه ስለዚህ ሰውየው መስደቡ አንተን የሚጠላህ ማረጉ ከፍትህ እንዳያወጣ ስለዚህ مع الصديق ومع العدو فتهن الله سبحانه وتعالى يعزى بإنسان لا يقدته مهن لا تحمله عداوة أحد أن يظلمه عند سو طلات مهن عند سو እንዳይ ገፋፋው አሉ ያንን ሰውዬ ወደ መበደል እንዳይ ገፋፋው አው يجور عليه ያው ነው ጀውር ማለትም ዙልም ማለት ነው በሱ ላይ ድንበር እንዳይ ገፋፋው አሉ هذا هو شأن المسلم يا مسلم شأن يهنو مهون ያለበት مع نفسه مع قريبه مع صديقه مع عدوه تنانت قرتنا المسرجة ولا يجرمنكم شنآن قوم ያመጡት على الا تعد ምንድነው شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى ذو في نفس السورة ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا كمسجد الحرام መከልከላቸው እናንተ እነሱን መጥላታችሁ ድንበር በማለፍ ላይ እንዳይገፋፋችሁ እንግዲህ ከበይቱላህ ከልክለዋል ኩፋር ቁረይሽ ያሰባ ግን የሚገባው ያው እነሱ የሰሩትን ያህል እጥፍ መመለስ እንጂ ከዛ በላይ ደርቦ መመለስ እሱ اعتداء ነው የሚሆነው طيب አሁን እንግዲህ ሰበብ ነው ሰው የሚፈልገው ያለው አንድ ካልከው ያለ የሌለ ይቆልልብሃል نرد الساعة ساعين وكذا كل المد مدين هي አይቻልም በሸሪዓ አንድ ከሆነ አንድ ባንድ ሁለት በሁለት ሶስት በሶስት انتهت القضيه ከዛ በላይ ካለፍ አይሆን واما اهل الجاهليه فانهم يتعصبون لقومهم اهل الجاهليه تعصباቸው ላረዳዎቻቸው ለቀቢላዎቻቸው ለነሱ ወገኖች ነው تعصباቸው አሉ ولو كان قومهم ظالمين ሰዎቻቸው ምን እንኳን ቢሆኑ አሉ ዛሊም መሆናቸውን ያወቁ በዳዮች እንኳን ቢሆኑ በበዳዮቹ ጋር አብረው ነው ለነሱ ነው ስሜታዊ ሆነው تعصب የሚያረጉት فأمرنا الله جل وعلا بمخالفتهم أهل الجاهلية بمخالف ነው الله سبحانه وتعالى ያዘዘ እንግዲህ ሰዎች ጋር ሁን ተባላል ማዳሙ على الحق ሙሂቆች እስከሆኑ ድረስ ሰዎች ጋር ትሆናል ዛሊሞች ከሆኑ ከቻልክ ከዙልም እንዲቆጠቡ ተመክራለህ ካልቻልክ ተተጀነቡ ዙልማቸውን ምን ታረጋለህ ትርቃለህ ኢንካር ታረጋለህ ከቻልክ በእጅ ካልቻልክ በምላስህ ካልቻልክ በቀልብ وذلك اضعف الايمان ነው ዙልማቸውን ጥለህ ዙልማቸው ጋር እነሱ ጋር መቆም የለብህ እንግዲህ ትናንት ሽዕሩን ቀርተናል وما انا الا من غزيه ان غويت وان ترشد غزيه ارشد አሁን والله يا شباب لسان حالي كثير من المسلمين هنا الا من عصم الله የሆነ ቀቢላ ይኖራል የሆነ ጀማ ይኖራል ያቺ ቀቢላ በመትጓዝበት ወይ ያቺ ጧይፋ በመትጓዝበት ሽብረን ቢሽብሪን ዲራን ቢዲራ ይጓዝ
ሐቅ ነው ባጢል ነው የለም እነሱ ያሉት ነው ሰዋቡ እነሱ ኢንካር ያረጉት ኸጣእ ነው በዘለይ ይሄ የሙስሊም አካሃድ አይደለም የአህሉል ጃሂልያ አካሃድ ነው ወለው ተሰመ الانسان باسماء شريف ብዙ ስሞች እንኳን ለራሱ ቢደራርብ ተግባር ነው የሚታየው ተስሚያ አይደለም የሚታየው طيب ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አህሉል ጃሂልያን እንድንخልፍ አዘናል አሉ وان نقول الحق ولو على انفسنا حق لنناገር በራያችን ላይ እንኳን ቢሆን وعلى اقاربنا በዘመዶቻችን ላይም ቢሆን የቀሪብ ጀምዕ ነው አቃሪብ وعلى اصدقائنا የصديق ጀምዕ ነው اصدقاء በወዳጆቻችን ላይም ቢሆን وعلى اعدائنا በጥላቶቻችን ላይም ቢሆን ምንናገረው ሐቅን ፍትህን እንጂ ከዚህ ዝንፍ ያለን አባባል እንዳንል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዞናል ከዛኛው ከልክሎናል ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ وقال صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما እንግዲህ ይሄ ሐዲስ ያሸባ ሳይፈሰር አሁን ባለበት መልኩ የአህሉል ጃሂልያ አካሃር واضح يا شباب انصر اخاك ظالما او مظلوما ሳይብራራ የነማን መጓጃ ነው ይያልን ነው ያ شباب የነሱ አካሃር لكن الاسلام عدله وفسره وقومه ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሊያብራሩ ነው ይሄንን ሐዲስ ወንድምህን አግዘው በዳይም ሲሆን ተበዳይም ሲሆን እንግዲህ አኻከ ينصر مفعول به ይባላል ይሄ አኻ من الاسماء السته ነው منصوب بالالف نيابه عن الفتح ظالما የሚለው ሐል ነው ከመፍዑል به ያ ወንድምህ በዳይም በሚሆንበት ጸባይ ተበዳይም በሚሆንበት ጸባይ አግዘው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱሐቦች መዝሉማን የሚለው አላስቸገራቸው ዛሊማን የሚለው አስቸገራቸው ስለዚህ ሲያስቸግር ይጠየቃል ያስቸገረህን ነገር ለስቲፋዳ እንዲያብራሩልህ መጠየቅ አልተከለከለ قالوا يا رسول الله ننصره اذا كان مظلوما ተበዳይ በሆነበት ሰዓት እናግዘዋለን فكيف ننصره اذا كان ظالما እንግዲህ በዛሂሩ ተረድተው ነው እነሱ መዝሉም ሲሆን ሲበደል በጎኑ በመቆም የተቻለ አቅማችንን ያህል ያንን በደሉን ከሱ በመክላት በመከላከል እናግዘዋለን በዳይ ሲሆን እንዴት ነው የምናግዘው የበዳይ ማገዝ በምን መልኩ ነው የምንረዳው በዳይን ማገዝን ብለው ማብራሪያ ሲጠይቁ قال صلى الله عليه وسلم መልስ ሲሰጡ ምን አሉ تمنعه عن الظلم فذلك نصره ልብ በሉ አይሽባ ስለዚህ ዛሊምም ሆኖ መዝሉምም ሆኖ ምን አረከው አገዝከው ተበደል تمنعه በሚል ነው አሁን ለብዙ ያወሩት تكفه تأخذ بيده عن الظلم من رواية الله المهم እንዳይበድል ከመበደል ተከለክለዋለህ እንግዲህ ሱልጣን ያለህ ከሆነ እጁን በመያዝ ይሄ ሙንከር ነው እንግዲህ ዙል ቢልየድ ኢንካር ይደረጋል ከዛ በታች ያለ ከሆነ በምላስ ይሄ ግፍ ነው በደል ነው ይሄን አትስራ በማለት ተከለክለዋለህ ይሄን ማድረግ ከበደል ዛሊምን መከልከልህ እሱን ማገዝ ነው ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አብራሩ ስለዚህ انصر اخاك ظالما او مظلوما في الاسلام በዛ አይነት መልኩ ነው የምንረዳው በነዛኞቹ ሰዎች ግን على ظاهره ነው የሚረዱት ነው የምንለው طيب ስለዚህ እስልምና የተወው ነገር የለም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኸይር ነገር የለም ወደ ጀነት የሚያደርሳችሁ ያመላከትኳችሁ ቢሆን እንጂ ሸር ነገር የለም ወደ እሳት የሚያደርስ የከለከልኳችሁ ቢሆን እንጂ ይላሉ فيما معناه حديث በዚህ معنى في صحيح الامام مسلم ያለ ሐዲስ ነው ስለዚህ ዛሊምም ይረዳል የዛሊም እርዳታ በዛ አይነት መልኩ እንረዳለን መዝሉም واضح ነው መዝሉም መረዳቱ الحديث رواه البخاري ተወሰኑ ቁጥሮች አመጣሉ አንድ 3 ቁጥሮች አንደኛ 2443ኛ ሐዲስ ሁለተኛ 2444ኛ ሐዲስ በተከታታይ ማለት ነው ሶስተኛ 6952ኛ ሐዲስ
ስለዚህ እንግዲህ ቡኻሪ ብዙ አሐዲሶች ተከረሮች ናቸው ብለናል ሶሒህ الامام البخاري ያለው ሰው እነዚህን ሶስቶች አርቃም ያያል ሐዲሱ ከቡኻሪ እስከ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያሉ ሰነዶችን ያመጣሉ ከዛ ሷሐቢዩን ያመጣሉ ከማን من مسند من الصحابه ከማን እንደተወራ እዛ ላይ ይገኛል አሁን ሐዲሱን ብቻ ስላመጡ ነው ምንለው طيب فنصره أن تمنعه من الظلم شارح ملوت ظالم ماجز كظلم مكلكلنا وليس نصره أن تساعده على الظلم كما عليه أهل الجاهلية بظلم لا ماجز هذا لم نصره فهذا خذلان له بظلم لا ماجز السن يبلت أن يبدل مادرك السن ማዋረድና የበታች ማረግ እንጂ ነስር አይባልም ምክንያቱም የሚጠብቀው ነገር እዛ ስላለ በዛ ኺድላኑ መዋረዱ ላይ እያገዝከው እንጂ አንተ ዒዝ ያስገኘህለት አይደለም ስለዚህ ዘጠና ሶስተኛ መስአላ تعصب الانسان لطائفته بحق بهن بباطل تعصب ማረግ من خصال اهل الجاهليه ነው ሙስሊም ከዚህ መራቅ ይገባዋል يقتلوا مسألة أخذ البريء بجريمة غيره إيه بسلمنا يتوجزن يا شباب بريء مالك نصف وانجل يالسران كوانجل نصع يهونا ناكا المياز بجريمة غيره بل لا سو وانجل إذا أنت يسرها وانجل إلا أباته ويوانلمه وانجل سرطان سويا بأباته ويبلجو وانجل مياز خصلة من خصال أهل الجاهلية يوانا صحابي الحديث في السنن لجون يزو الى نبياتنا صلى الله عليه وسلم متى لجون يزو متى እና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሆነ ደርስ ማዳመጠ የሆነ ነገር አድርጎ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተፈቀዱ አስሐባ ጠየቁት ይሄ ልጅ ነው እንደሲሉት አወል ልጅ ነው አለ አማ انه لا يجني عليه ولا تجني عليه ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ ይህ ሰውዬ ባንተ ላይ አይወነጅልም አንተም በሱ ላይ አትወነጅልም ማለት ምን ማለት ነው አንተ በወነጀልከው ወንጀል ልጅ አይጠየቅም አይያዝም እሱ በሰራው ወንጀል አንተ አትያዝም ማለት لا يجني جانب الا على نفسه በሌላ ሐዲሳችን ወንጀለኛ አይወነጅልም በነፍሱ ላይ እንጂ አንተ ወንጀል ከሰራ ህይወት ካጠፋ ከሰረክ አምደን ከሆነ በቂሷስ የምትፈልገው ራስ ነው የሰረከውም ሸርጡ ከተሟላ እንግዲህ ሸሪዓ ከተቋቋመ ማለት ነው ያሸባ እጅህ የሚቆረጠው ያንተ ነው የከለ ወገን ገለብናል ፈልጎ የሱን ወገን መግደል አሁን አለ በእኛ አደት እንደዛ ነው እንግዲህ ቃቲሉ ወይ ይያዛል ወይ ደግሞ ቃቲሉን መግደል አይፈልጉም ሻሪፍ እንደሚሉት ያሸባ ቃቲሉ ትንሽ ደረጃው ዝቅ ያለ ይሆናል የተገደለው አካል ከፍ ያለ ሊሆን ይችላል ምንድነውና ነው ይሄን ገዳይ የምንገለው ከሱ የታወቀ ዘመድ ነው መግደል ያለብን ይሉና ቃቲሉን ተተው ማንን ይገላል የቃቲሉን ዘመድ ይሄ من خصال الجاهليه ولا تزر وازره ያመጣሉ መጥን ላይ ወደ ኪታባችን እንመለሳለን المساله الرابعه والتسعون 94ኛው مساله من مسائل الجاهليه ان من دينهم كاهل الجاهليه ሃይማኖት اخذ الرجل بجريمة غيره سويا ماياز بللا سو ወንጀል ሳቢያ እንግዲህ ጀሪማ ማለት ወንጀል ማለት ነው ጀሪራም ይባላል طيب ጁርምም ይባላል ጁርም በሚለው ያመጡት ይሆናል ሻሪዕ እና ይህ ስለነበረ ከነሱ አካሃድና ከነሱ ሃይማኖት ይህን ኢንካር በማድረግ فأنزل الله سبحانه وتعالى أورد የሚቀጥለውን አንቀጽ ولا تزر وازرة وزر أخرى እንግዲህ ወንጀለኛ ነፍሳት ወነጀልም ወይም አትሸከምም ያልወነጀለችን ህይወት ነፍስ ወንጀል አትሸከምም ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብዙ ሱራዎች ላይ ነው እንግዲህ ولا تزر وازرة وزر أخرى من القرآن ብዙ ቦታ አለ እዚህ ላይ ተخريج ያረጉት الآية 18 من سورة فاطر كسورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا የሚለው ሱራ 18ኛ አንቀጽ ነው አሉ ይሄ አያ ሌላም ብዙ ሱራዎች ላይ
ተዘክሯል እዚህ ተخريج ያረጉት ይሄንን ነውና በእነሱ ላይ የነሱን ፈለግና የነሱን አካሃድ ለማውገዝና ለመሰረዝ ለመነሰኽ አላህ ይችን አንቀጽ የመሳሰሉ አንቀጾች አወረደ ስለዚህ አንድ ንጹህ ሰው በሌላ ሰው ወንጀል መያዝ ምን መሳኢል الجاهلية ነው መጠንቀቅ ያስፈልገናል አሁን ሙስሊሞች ተብለ በዚህ ነው የምንጓዘው ብለናል ያጀባ እንግዲህ የማታውቁ ከሆነ እንጂ በተለይ ይሄ በገጠር አካባቢ እንደዛ ነው ሰውየው እንግዲህ ያጀባ ማንንም ሰው ቢሆን ማን አወለን ህይወት የሚያጠፋ ሰው ጥሩ ሰው አይደለም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምናሉ لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرام سو يا شباب بدينو يسفاو كمهون دنيا سفينات ارض الله واسعانات يا شباب ነገሩ የሰፋው ከመሆን አይወገድም አሉ حرام የሆነ ደም እስካላገኘ ድረስ ሰው የከገደለ ያ شباب መሬት እንግዲህ ቃጤ የምታውቁ ከሆነ መዳፍ ታህልበታል ቃጤ ታህልበታል ከዛ በኋላ እንግዲህ ስለሚያቅ ጀሪማውን ገሎ ግልጽ የሚሆን ሰው የለም ምንድነው የሚያደርገው ወይ ለፖሊስ እጁን ይሰጣል ወይ ደግሞ ድሮ ፖሊስ የሌለበት ምናምን ገጠር አካባቢ ምናምን ከሆነ አገር ይቀይራል ስሙን ቀይሮ ሌላ ሀገር ይሄዳል የማይታወቅበት ሀገር ስሙንም ይቀይራል በስሙ እንዳይፈለግ እዛ ላይ እንግዲህ ሰዎች ምን ያደርጋሉ ነው ይያልን ያለነው ያሸባ የሱን ወገን ፍለጋ ይገባል ምን አገባቸው የሱ ወገኖች ዘመዶቹ ሁሉ ይለቃሉ በዚህ የተነሳ ይፈናቀላሉ ምን ይላል ስለዚህ ይሄ ሸሪዓን አለመማር የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን እንግዲህ ሰዎች ቁርአን የሚቀሩት ማዕናውን አናውቅም አጀሞች ነን ብለናል ያስበ ስለዚህ ተፍሲሩን ቢያንስ ጁዝኡ አመን እንኳን ማወቅ ቃል በቃል ቁርአን ስትቀራ ተፈክር ማድረግ ስለሚያስፈልግ ሶላት ስትሰግድ ምን ይያልክ እንደሆነ አያ الرحمن ነው አያተ العذاب ነው ምንድነው ወዕድ ነው ወዒድ ነው طيب እንመለሳለን ወደ ኪታባችን ወደ ሸርሑ ስንመለስ من مسائل الجاهلية كأهل الجاهلية مسألة አሉ أنهم يأخذون ያለውን ሲፈስሩ أي يعاقبونه ይቀጡታል አሉ አንድን ሰውዬ بسبب جرم غيره በሌላ ሰው ወንጀል ሳቢያ ባልሰራው ስራ ሰውየውን ይቀጡታል እንግዲህ يأخذون የሚለውን معنى المراد ነው የሚባለው يعاقبونه ይቀጡታል አሉ በምን بسبب جرم غيره ይቺ ጁርም የምትባለው ያጀባ አረበኛ ብዙ ማዕና አላት አሁን بضم ምንድነው ምንቀራት نعم بضم الجيم جريمهና جريرة ለማለት ጅርም ካልን ሌላ ይሆናል ጅርም ማለት ያጀባ ይሄ ዛት ያለው ነገር አንኳር ነገር ጅርም ይባላል نعم ጀርም ከሆነ ደግሞ ሌላ ይሆናል المهم እኛ አሁን ጁርም ያለውን በضم ቀርተን ወንጀል ማለት ነው ብለን እንፈስራለን طيب فانزل الله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى قدم ያልነው አንቀጽ መትኑ ላይ فالذي لم يحصل منه ظلم ከሱ በደል ያልተከሰተበት ያልተገኘበት አካል لا يؤاخذ بظلم غيره በሸሪዓችን ሌላ ሰው በሰራው በደል ሙዓቀብ ሊሆን ወይም ሊያዝ ወይ ሊቀጣ አይቻልም حتى ولو كان قريبه ለዛ ወንጀል ለፈጸመው አካል ቅርብ ዘመዱ እንኳን ቢሆን ይሄ ንጹህ አካል እንግዲህ ቀሪብን ሲፈስሩልን ابن عمه ያጎቱ ልጅ ቢሆን አው والده ወላጁ አባቱም ቢሆን አው ወለደሁ የዛ ወንጀል የሰራው አካል ልጁም ቢሆን ልጅ በአባቱ ወንጀል አባት በልጁ ወንጀል ሰውዬ በአጎቱ ልጅ በሰራው ወንጀል አይያዙ ወንጀል የሰራው አካል ራሱ ነው መያዝ ያለበት በሸሪዓችን لا يجني جان الا على نفسه ወንጀለኛ ወንጀል አይሰራም በራሱ ላይ እንጂ የሱ ወንጀል ለሌላ አይሆንም طيب ስለዚህ እስልምና ያሸበብ ፍትሃዊ ነው በሌላ ወንጀል አትያዙ ምክንያቱም ባልሰራህ እንዴት ትያዛል لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت እንደዚህ ነው የሚለው ቁርአናችን ስለዚህ ለነፍስ የሰራችው ኸይር ስራ አጅር አላት
የሰራችው ወንጀል መጥፎ ጀዛ አለባት ሌላ ሰው በሰራው አትያዝም ሌላ ሰው የሰራውም ላንተ ምንም አይሆንም إلا أن يتبرع به هو እንግዲህ አንዳንድ ቁረቦች በነፍስ استثناء የተወጣሉ ሰደቃ ዱዓ ሐጅ عن الغيب የመሳሰሉ ሰርቶ አጅሩን ላንተ ካረገ ምን ያረጋል ብለናል አይተበው ይሄ ነፍስ የወረደባቸው ነገሮች ናቸው አለዛ ከዛ ውጭ ኸይርን ብትሰራ ለራስህ ነው መጥፎም ብትሰራ በራስህ ላይ ነው ሌላን አካል አይመለከተው طيب لا يجني جان إلا على نفسه ولا يؤاخذ البريء ولا يؤخذ البريء بجريمة المعتدي نصوح سو أيازم دنبر بالف سوية وانجل وسن بالف سوية وانجل نصوح بفصم لكتانا لياز أي بك أمال فإذا أخذ غير المعتدي بعدوان المعتدي ድንበር ያላለፈ ሰው ከተያዘ ድንበር ባለፈ ሰውዬ ድንበር ማለፍ ድንበር ባለፈ ወሰን ባለፈ ሰውዬ ወንጀል በሪኡ ከተያዘ فهذا ظلم وجور لا يقره الإسلام ይህ ከተደረገ እንግዲህ እነና ያረጉ ሙስሊሞች ማለት አይደለም ያረጋሉ ያልኑ ግን ይሄን ካረጉ ያልወነጀለ ንጹህን አካል በወነጀለ ሰውዬ ወንጀል የሚይዙ ከሆነ ምንድነው ያሉ ነው ይሄ ነገር በደል ነው ጀውር ነው እስልምና ይሄን አያጸድቅም ከእስልምና የወጣ ተግባር ነው ስለዚህ ማወቅ ላላወቁ ማሳወቅ የሚሰሩትን ሰዎች ደግሞ ይሄን የሚሰሩ ካለ ማሰማት እኛ ግዴታችን ያሸባብ ያለብን አውቀ ማሳወቅ ማሰራት ተንፊት ምናምን የሚባለው ነገር ይሄ ወልይ الامر ከሆነ ይመለከታል ወልይ الامر ከሆነ ያሸባብ ተንፊት ማስደረግ አለበት واضح بظاهره ማለት ነው መጥፎ የሚሰራ ከሆነ ከዛ ከመጥፎ መከልከል ኸይር የማይሰራ ከሆነ ኸይር እንዲሰራ ማድረግ አለበት አዲላ كثير አለች ያጀበው ዘካ የከለከለ ሰው ዘካ አምጣ ይባላል واضح ولي الامر ምን ይላል ዘካ አምጣ ይላል አላመጣም ካለ ያስገድድና ይቀበላል አልሰጥም ብሎ النصب القتال يقاتل الصديق رضي الله عنه قاتل مانع الزكاة حديث في الصحيحين يلا حديث ناشر ስለዚህ لا إكراه في الدين የሚል አንዳንድ እንግዲህ محكم ትተው ምንድነው የሚይዙ ሰዎች አሉ ብለናል አይደል لا إكراه في الدين اصلا لغير المسلمين ነው አያው አንዳንድ ሰዎች ተነስፋል የሚሉም አሉ محكم ነው አያው ይሄ ማለት ያገባው ለغير المسلمين እስልምና ውስጥ ከገባ ወልይ الامر ካለ ያስገድዳል ብዙ አድላዎች አሉ طيب على كل ተራ የማስገደድ ወይም የማስፈጸም ችሎታ የሌለው ሰው ግን ተምሮ አስተምሮ ሀይ ሀቅ ነው ይሄ ባጢል ነው ብሎ አምር ቢልማዕሩፍ ነህይ አኒል ሙንከር ያረጋል ከዛ ውጭ ማለፍ አይችልም طيب والآن ወደ ሀገራቸው እንግዲህ አላህ አካባቢ ሲናገሩ ሻሪሑ ሐይናቸው ብለናል ይርዘቅ حفظه الله ورعاه في بعض البوادي በዋዲ ማለት የባዲያ ጀምዕ ነው በአንዳንድ ገጠር አካባቢ አሉ ይሄ ገጠር ዘላኖች በሚኖሩበት አካባቢ اذا حصل اعتداء من شخص من قبيله ካንዲ ቀቢላ ካንዲ ሰው ድንበር ወሰን ማለፍ የተከሰተ ጊዜ አሉ አንዲ ደረጃው እንዳ ያለ አካል ካንዲ ቀቢላ ሌላ ቀቢላ ላይ اعتداء ድንበር ቢያልፍና ቢገላል وكان هذا الشخص لا وزن له ይሄ ድንበር ወሰን ያለፈው ሰውዬ ሰዎች ዘንድ ግምት የሌለው ከሆነ لا يقتصون من ከሱ ምን ያረጉም አሉ ቂሷስ እሱን አይፈልጉም ሰው ገሎም ከሆነ የሆነ ነገር አርጎ ከሆነ ሰውየው ትንሽ ማህበረሰቡ ውስጥ ግምት ስለማይሰጡት ወዝን ስለሌለው ከሱ ቂሷስ አያረጉም وانما يقتلون የሚገሉት አሉ او ينتقمون ويمبقلوت من غيره ከሌላ አካል ነው እሱን ትተው እየቻሉ እሱን ቂሷስ ማድረግ ወይ ከሱ መበቀል እየቻሉ እሱን ይተውና ከሌላው ነው የሚገሉት ሌላውን ወይ ከሌላ ነው እንጥቃም የሚበቀሉት አሉ من القبيله ከራሱ ከሰውየው ከገደለው ድንበር ካለፈው ሰውዬ ቀቢላ ممن هو اشرف منه واعز منه ከሱ እንግዲህ ሸረፍ ያለው
ደረጃ አለው የሚሉትን ግምት ይሰጠዋል ማህበረሰቡ ውስጥ ታዋቂ ነው የኛም የተገደለው የሱ አይነት ስለሆነ በዛ በተገደለው ገዳይን ሳይሆን ከሱ ቀቢላ ሆኖ አይን ሞላ የሚያረግ ሰው ነው ምን ገለው ብለው እንቲቃም የሚያረጉት ከዚህ ከገዳው ሻል ያለ ሰው አይተው ከነፍስ من نفس القبيله እንደዚህ ያረጋሉ ولا ياخذون المعتديه ይሄን ድንበር ወሰን ያለፈውን ወንጀለኛውን እሱን አይቀጡም አይዙትም አሉ وانما ياخذون شيخ القبيله مثلا ማለት ነው እንግዲህ የቀቢላይቱ ኃላፊ ሸኽ ካላት እሱን ይዛሉ እንቲቃም ያረጋሉ ከሱ او من له قيمه ወይ ግምት ያለውን ሰው او مقام في القبيله ወይ ቀቢላው ዛ ቀቢላ ዘር ሐረግ ውስጥ ደረጃ ያለውን ሰው እሱን ነው የሚይዙት አሉ وهذا من فعل الجاهليه ተግባሩ ምንድነው አሉ ያለው ሰውየው ቂማ ሚኖረው አይኖረው እንግዲህ አላህ የሚለው النفس بالنفس النفس بالنفس يا يتقدلوا شريف بيهم يا شباب بزم مسألة معلش في القصة في خلافة عمر رضي الله عنه يهون سوية الله عكباون أتفابت بزه يتنسى يا شباب تلك سوتاواكي سونا السلم بلوي نور نبر في خلافة عمر سلم قدي كسلمك كل نقرنيا الناس في ذات الله سواء እኩልነው ሸሪፍ የሚባል ምንም ይባል የለም ሰውየው ከመታት መተዋለ ከሰደበ ተሰድበዋለህ እንጂ የድሮውን የጃሂልያ እንትን አምጥተህ ሌላ ነገር ውስጥ እንዳትገባ ብለው መክረውት ነበር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኸይራል መጥቶ ጧፍ ሲጠውፍ ሰልሞ ነው ሰውየው ያሸበው የሆነ ሰውዬ ሆነ ነገር አረገው አውቆ አይደለም እና ያን ሰውዬ ለመግደል አሰበ ነኽወል ጃሂልያ መታ አይ አይደለም እሱ ረግጦህ ከሆነ መርገጥ ነው የምትችለው ገፍቶህ ከሆነ ግፋው እንጂ አይ እኔና እሱ መችኩልነና ያማ አሚሩል ሙእሚኒን አሉ እሳቸው ይፈርዳሉ ብሎ እዛ ሲከድ ይሄ ተሳሳፈን ሰውየው አልወደደም እዛን ሰዓት እንግዲህ በአዱሻም ገና ፈትህ አልተደረገም ነበር ወደዛ ሄዶ ተነሳ በዚህ መስአላ ያለው ጃሂልያ እንግዲህ ይሄ አነፋ የሚባል ፈኽር የሚባለው ነገር ሰርጦ የገባ ከመሆኑ ያ ቆሻሻው ስላልወጣለት እንዴት እኩል ፈረዳለው እሱ ጋር ولم يضر الا ሲነገራቸው ዑመር رضي الله عنه ابعده الله واصحابه قالوا ስለዚህ በእስልምና ያሸባል እኩል دي ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም في احدى الغزوات بدر مسلمنا لتسويه الصفوف يارجوا لملاقات الكفار لببلوا يا شباب استووا الى ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص طيب ስለዚህ ተስተካከሉ ያሉ የሆነ እንጨት ይዘው አንተ እንደዚህ ገባበል አንተ እንደዚህ ወጣበል ሲያረጉ የሆነ ሰሃቢ ይሄን ሸሚዙን ከፈት አርጎ የጀላቢያውን በዛ ባዑድ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለማስተካከል ወጋ አረጉት واضح يا شباب اوجعتني يا رسول الله አሳመምከኝ አሞኛ ላይ ወጋኸኝ አለ እሱ ሌላ ነገር ሲሆን አሳመምኩ አሁን ምንድነው ታዲያ መፍትሄው አቅተስምኝ አቂድኝ አሳመመኸኛል እኔም አንተን ማሳመም አለብኝ እሳሽ በፍስራ የቀራነው ሲራ አሽረፈ الخلق صلى الله عليه وسلم تعال استقي እና እንዳረኩ አርገኛል ኮዳቸውን እንደዛ አቅርበው አይ እኔ ሰውነቴ ተገልጦ ነው የወጋኸኝ ቀሚስህን ግፈፋል ዋዲ በጨርቄ ላይ አይደለም የወጋኸኝ ይሄ ራቁት ሁኜ ነው የወጋኸኝ ነው የሚላቸው ስንብናችን እንዴት ነው የምንረዳው فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بدني كفتله سويه يا شباب قصاص عندك فأكب على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل مسام جمع منه ما حملك على هذا ወደዚህ የገፋፋህ ምንድነው ሲሉት ያ ረሱላህ ለቀድ ሐضر ما صار እኛ ሞታፋፍ ላይ ነን መጨረሻ የህይወቴ መጨረሻ የርሰውን ሰውነት ነክቼ መሞት ነው የምፈልገው ስለዚህ እስልምናችን ያጀበው ሰዎች በገንዘብ በዘር በመናም ይሄ ያለበት ሰው والله ውስጡ አልጠርም አሁን አገራችንን ያመሰው ያለ ይሄ ነገር ነው ያጀበው ሰዎች ማለሽ ሐቅና ወራ ያጀበው
ከአንድ ቀቢላ ከሆኑ ባንድ ያሉ ሰዎች 5 10 ቢሆኑ የፈለጉት ነው ያወራሉ ወይ ወደ ሌላ ቀቢላ ይገባል አንዱ ከዛ ከሆነ ይፈራራል ለምን አልጸዳንም ውስጣችን እንደዚህ ብል ይሄ ወሰድብኛል ይሄ ስለዚህ እኛ ሙስሊሞች ከሆን ስለምልም ነው የሚባል ስለምልም ሌላውን አለለውም ብያለሁ ብዙ ጊዜ አነሳለሁ ከሰለምን ስለምልም ادخلوا في السلم የለም ይሄ እንደዚህ አፋፍ ላይ طيب المهم እንጨርስ መስአላውን ሰዓት እየደረሰ ስለዚህ في بعض البوادي ያሉ ነው ደረጃው ቂማ የሌለው ከሆነ ሙጅተማዕ መካከል ድንበር ያለፈው ወሰን ያለፈው የገደለው አካል እሱን አይገሉም በሱ ወንጀል ሸይኽ القبيلة ወይ ደግሞ ከቀቢላው ታዋቂ ደረጃ ያለውን ሰው እሱን ነው እንቲቃም የሚያደርጉትና የሚገሉት ይሄ የአህሉል ጃሂልያ ከነሱ ተግባራቶች እንጂ እስልምና የሚያጸድቀው ፈጽሞ እስልምና እንደ አይነት ድርጊት አያጸድቅም አሉ الواجب ان الجريمه تختص بصاحبها ግዴታ ዋጅቡ በእኛ ላይ ወንጀል በሰራት በተገበራት ሰውዬ ላይ ብቻ ነው የምትለየው አሉ ويقتص من صاحبها قصاص የሚከፈለው ከዛው ወንጀሉን ከሰራው አካል ነው هذا هو العدل شاهد ወይም دليل فمن اعتدى عليكم الى الله سبحانه وتعالى በእናንተ ላይ ድንበር ወሰን ያለፈ አካል فاعتدوا عليه ልብ በሉ فاعتدوا እናንተም አጠፌታ መልሱ በሱ በራሱ ላይ ወሰን ባለፈው አካል ይሄ عليه የሚለው ያሸባብ ይሄ ضميሩ የሚመለሰው من ወዳለው ነው ወሰን ወዳለፈው ሰው ወደ ገደለው ሰውዬ ወደ ራሱ ስለዚህ እሱ ላይ ብቻ ነው እሱን ራሱ ደግሞ ስትመልሱ بمثل ما اعتدى عليكم እሱ ድንበር ወሰን ባለፈበት አምሳያ እንዳትጨምሩ ከዛ በላይ መሆን ያለበትም ራሱ ነው ራሱን ማጠፋ ሲመለስ ገሎ ከሆነ ይገደላል መጥቶ ተሆነ ይመታ طيب الآية 94 بعد 100 من سورة البقرة فالحاصل አሁን ያልነው ሁሉ ውጤት አለ أن هذه قاعدة عظيمة አሁን ያሳለፍናት ቃዒዳ መሰረት በጣም ከባድ የሆነች መሰረት ናት መሰረቷ ምን ምትልናት አሉ أن الجريمة تختص بمن فعلها ወንጀል በተገበራት በሰራት ሰውዬ ብቻ ነው የምትለየው ولا تتناول غيره ሌላን አካል አታካትትም አትመለከትም طيب እዚህ ላይ የሚመጣ መስአላ አለ ያ ሸባብ እንግዲህ ቀትል የሚባል ሰውየውን ሲገለው አንዳንድ ሰዎች ወደ ሁለት ብቻ ይከፍሉታል ላኪን ሐዲስ ሷሂህ ሰብቷል ቀትል ሲባል ያ ሸባብ እዚህ ዱንያ ላይ የሚከሰቱ ቀትሎች ግድያዎች ለሶስት ይከፈላሉ عمد የሚባል አለ واضح شبه العمد የሚባል አለ خطأ የሚባል አለ አንዳንዶቹ ወደ عمدና ወደ ምን የሚከፍሉ አሉ ብለናል ወደ خطأ ብቻ የሚከፍሉ አሉ شبه العمد ما ያሰብቱ አይማዎች አሉ ላኪን ሐዲስ ሰብቷል ይያልን ነው በዓለም ላይ የሚካሄዱ ግድያዎች አሁን በእኛ ጊዜ አብዛኛው ግድያ عمد ነው ስለዚህ عمد ማለት ያ ሸባብ عادةً በሚገል ነገር ሰውየውን ቀስደህ መግደል ሰይፍ عادةً ይገላል ሁን ብለህ ሰውየውን አንገቱን ከቀላህ عمد ይባላል ሌላ خطأ የሚባል አለ ሌላ ነገር መታለሁ ብለህ ሰውየውን መተው በخطأ ሞተ ይሄ ቀትለል ምን ይባላል ይያልን ነው አጀብ خطأ ላይ ቂሳስ የለም ያለው ምንድነው نعم ዲያ የሚባል ነገር ዲያ ማለት የነፍስ ዋጋ ወይም ካሳ የምንለው ነገር ያንን ዲያም በሸሪዓችን ዲያተ الخطأ የሚከፍለው ሰውየው ሳይሆን ይሄ ሙዕተዲው ሳይሆን የሱ አሰባዎች ቢሞት ምን የሚያረጉ ሰዎች ማለት ነው አሰባ ማለት ያጀባል የሚወርሱ አካሎች ተከፋፍለው ይከፍሉለታል ይሄንን እንግዲህ ሹብሃ ያመጣሉ አሁን ባዕዱል ሙዓሲሪን አሁንም ያሉት ፈላሲፋዎች እስልምና ያልወነጀለን በሌላ ሰው ወንጀል አይዝም እዚህ ላይ እንዴት ያዘ ይላሉ ለሱ መልስ ሊያቀርቡልን ነው ሼኽዬ طيب ጥያቄ መልስ አርገን እንጨርሳለን ኢንሻአላህ فإن قلت بتلال يرد على هذا أهم باسالفنا قاعدة لا يمتابن يلا بتل أن الله جعل دية الخطأ على العاقلة بخطأ مكفل بخطأ قدياتك هذا مكفل النفس وقع بقداي
ወገኖች በአሶባዎቹ ላይ አርጎ የለ ይሄ ቃዒዳችንን الجريمة تختص بمن فعلها የሚለውን ቃዒዳ ይመጣበት የለ ይሄ ያፈርሰው የለ ቢባላል ولم يجعلها على القاتل بقداء لا على رقاتهم أليس هذا فيه تحميل لغير المذنب بذنب غيره يهبابان يالونجلا سويه يليلان سوونجل ما الشك ما دلمي ونو أيهن موي املت إياك بمتعالو ملسو لاي من النلالنا نقول لا إيه أهم كتبالو قاعدة يوتانا هذا من العدل والتعاون إيه دية الخطأ على عصبة وعاقلة القاتل مهنو كفتهنا كما اتقاقزنا ومكوتروا إذا سويوا يا شباب فلقوا القدلة فلقوا تقوى لهم سويون يقدلوا تساستوا قدلوا نبياتنا صلى الله عليه وسلم قبله قرآن ملو من دنا يا شباب آخر آية في سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا لذي فعلتم على الله سبحانه وتعالى قرآن لي فعلتم بلا الناقين قل نبياتنا صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه طيب سلذي ይሄ من العدلና من التعاون እንጂ ቅድም ያልነውን ቃዒዳ የሚያፈርሳ ሁኔታ አይደለም አሉ ለምን ከተባለ لما كان القاتل ብሎ ምን ይላል እናንተ خطأ ነው የሚለው صحيح ወይም صواب لما كان القاتل مخطئا ብሎ ጥሩ ነው ወይ لما كان القتل خطأ ነው የሚባለው قاتل خطأ ትንሽ من إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل قال هنا يستجرال مخطئا نو صواب قداو يتساسات يهونا قزي غير متعمد أو قيال هنا يهونا قزي ناسب ذلك إيه مساسة ستوى مقدلو تسمع أن تعينه عصبته يسو عصباوج السن معقزن مناسب نونا من العدل من دنوال والتعاون انجي من تحميل غير المذنب بذنب غيره أيضا كما أنهم يرثون ماله لو مات بيموت نزع عصباوች የሞተውን ሰውዬ ገንዘብ እንደሚወርሱት ሁሉ በህይወት ያለ ሲሳሳትም ያግዙትና دية الخطأ يكفللታል فكذلك يحملون عنه الخطأ الذي وقع فيه من غير قصد ሳይፈልግ የወደቀበትን خطأም ይሸከሙለታል ስለሱ ይሄ من العدلنا والتعاون ነው እንጂ ولا تزر وازرة وزر أخرى ያለውን አንቀጽ አይጻረርም الحافظ ابن حجر ይሄንን አሁን ያሉትን ሰውየው በሌላ አባባል ይላሉ እዛ አያት ጋር ይሄ አቂለቱ المخطئ መክፈላቸው የሚጻረር አይደለም ከዛ የጠራነው ይላሉ طيب اما المتعمد للجريمه ወንጀልን አውቆ የፈጸመ تعمد ማለት አውቆ የሚሰራ فهذا يختص جزاؤه به አውቆ ከሆነ የፈጸመው جزاؤ ምንዳው በሱ ብቻ ነው حتى يا شباب عمدا ገሎ ሰውየው እንግዲህ አውሊያኡ القتيل የተገደለው አካል ወገኖች ምን አላቸው ምርጫ አላቸው واضح يا شباب የፈለጉትን ማድረግ ይችላሉ ወገናችንን ወንድማችንን የገደለ አካል ይገደልልን ካሉ يقتله الحاكم የቂሳስ የሚያቆመው ሐኪም ነው ያለው ይገደልላቸዋል አይ እኛ ወንድማችንን አተናል እሱ ቢገደል የምናገኘው ነገር የለንም ዲያ ይሰጠን ካሉም ይችላል ያንን ዲየተ العمد ቂሳሱ ቀርቶ ወደ ዲያ እንቲቃል ከተደረገ ዲየተ العمد ማን ነው የሚከፍለው ይያልን አውቆ ከሆነ ግድያ نعم ገዳው ራሱ ነው የሚከፍለው فهذا يختص جزاؤه ولذلك إهلمهن لا تحمل العاقلة عمدا أردى ويمع صباوج يقتل العمد ديا أو قوي يتقدلا قديا ديا أي الشكمون مالو سلز باجروا يا شباب ديناتين بهل من أجل ما فرطنا في الكتاب من شيء على أحد التفسيرين قرآن لاي
كتاب እንግዲህ በቁርአን ተፈስሯል በለውሐል መህፉዝም ይፈሰራል የተውነው ነገር የለም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ዑለማዎቻችን ምን ይላሉ ኢማ ተስሪሐን ወኢማ ተልሚሐን ቁርአን ላይ እንግዲህ ሁሉ ነገር በተስሪህ ተነግሯል ማለት ያስቸግራል አንዳንድ ኸዋሪጆች ያሸባው ቁርአን በሚለው ብቻ ነው ምን ሰራው የሚሉ ሰዎች አሉ ቁርአንይ የሚባሉም ነበሩ ማለሽ በሱ እንጨርሳለን ደርሳችን بخلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله خوارجوች ወደሱ መጡ ወደ ማን መጡ ያ ሸባብ ወደ ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ መጡና እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው ላይ ሴትዮን አግብተህ አክስቷን ማግባት አትችልም ዋዲህ ያ ሸባብ የእናቷንም እህት ሆነ የአባቷንም እህት ሆነ ማግባት አይቻልም ይሄ ቁርአን ላይ የለም ቁርአን ላይ የሚለው ዋን ተጅማዑ بين الاختين መጡና ሊከራከሩ ፈለጉ ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ የለም ቁርአን ላይ የሌለ ህግ እንዴት ትናገራለህ አሉ طيب እንግዲህ ያ ሸባብ ማወቅም ያስፈልጋል طيب እናንተ ሶላት ዋጅብ መሆኑን ታውቃላችሁ አዎ እናውቃለን ስንት ሶላት ነው በቀን የምትሰግዱት نعم አምስት ሶላት ነው አሉት طيب ዘካ ግዴታ መሆኑን እንተማመናለን አዎ የዘካ ሸርጡ እንዴት ነው ኒሳቡ ስንት ነው እንደገና ስንት ጊዜ ሲሆነው ነው የተገኘ ገንዘብ ዘካ የሚወጣው ሲል ያው ሙስሊሞች እንደሚሉት በቀን 5 ወቅት ሶላት እንሰግዳለን አሉ طيب 5 ወቅት ሶላት እየገቡ ነው ሰርክል ያሸባብ እየተያዙ ነው ወጥመድ እየያዛቸው ስንት ረካዓት ይሰግዳላችሁ ሱቢ 2 ረካዓ ሌሎችን አራቶችን 4 ሶስቶችን 3 ዘካስ እንዴት ነው የሚወጣው ዘካማ ኒሳብ ሲሞላ ኒሳብ አለ ያሸባብ ኒሳብ የሚባል ነገር ያው እንግዲህ ወርቅና ብር ከሆነ አመት መሙላት አለበት ያንን ተፋሲል ነገሩ ቁርአን ግለጡና ነገሩ አውቃተ ሶላት 5 ለመሆኑ አደደ ረካዓ እንደዚህ ለመሆኑ የሚናገር ቁርአን ላይ ታገኛላችሁ ሆይ አንሲበተ ዘካንና ሐወላን الحول የሚል ቁርአን ላይ ያለ ወይ ሲላቸው የለም ተስማሙ የለም عليه المسلمون ሙስሊሞች የሚሰሩት ከዱሮ ጀምሮ ይሄንን ነው እኛም ያንን ነው ከዛሊካ አሁን ያልኳችሁ መስአላ عليه المسلمون اتفاقي ነው اجماع ነው ሴትዮን ባክስቷ ላይ ወይ አክስትን ይሄት አክስቷን አግብተህ ይሄቷን ልጅ ማግባት አትችልም ወይ ይሄታን ልጅ አግብተህ አክስቷን መጨመር ስለዚህ ያመጣሁት ይሄን ለምንድን ነው ያሸባብ ቁርአን ላይ ማፈረጥና في الكتاب من شيء ሲል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱናንና ቁርአንን አንድ ናቸው ብለን ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቁርአን የተፈሰረው አብዛኛውን በአመላቸው ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሱናቸው ስለፈሰሩት ቁርአንን ከሐዲስ ሐዲስን ከቁርአን መፈሰል በፍጹም አይቻልም ስለዚህ በቁርአንና በሐዲስ ከሚሰሩት አላህ ያርገን በሰማነው ምን ተጠቀም አላህ ያርገን نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا